भाग जाएगा, गांव भाग जाएगा अपना। कहाँ भाग जाएंगे भाई? बिहार भाग जाएगा, क्या करेगा? जब यहाँ कमीनी नहीं होगा, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? उससे अच्छा तो हम लोग तो लालू को वोट देते हैं। लालू को हम लोग जब तक है तब तक लालू के देगा, लेकिन नीतीश को नहीं देगा। आप बोल रहे हैं कि अगर एक हफ्ता ऐसा चला तो बिहार वापस जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके गुजारा हो जाएगा? हाँ, कर लेगा हम लोग। ऐसा गर्मी तो कभी जिंदगी में हम लोग 1990 से ही यहाँ में रहता है, लेकिन देखा नहीं इतना गर्मी। হঠাতে মুঠেই নহয়, এইটো এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অনিবাৰ্য পৰিণতি আৰু এয়া মই আৰম্ভণি বুলিহে ভাবোঁ। দিছ ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং অফ বিগিনিং। এইটোক আমি টিপ অফ দ্য আইচবাৰ্গ বুলিহে ক'ব পাৰোঁ। ব্ৰাজিলৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাইজৰ পক্ষে ৰায় দিলে আৰু এই পুঁজিপতিবিলাকৰ চক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিলে, আৰু সেই ৰায় ওলোৱাৰ ৰাতি আমাজনখন জ্বলাই দিয়া হ'ল। যেতিয়া পুঁজিপতিবিলাকে জানিলে যে সিহঁতি এখন দখল কৰিব নোৱাৰিব, তেতিয়া সিহঁতি প্ৰতিশোধ ল'লে জ্বলাই দি। তো এই যে পৃথিৱীৰ হাঁওফাঁও বুলি কোৱা আমাজন অৰণ্যখন জ্বলাই দিয়া হ'ল, হঠাতে কেইবা ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তাৰ মানে পৰিস্থিতি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই সপোন বৰা। আপোনালোকে চাই আছে এনজে মিডিয়া। বৰ্তমান উৎকট গৰমে সমগ্ৰ ৰাজ্য দহি গৈছে, আৰু এই উৎকট গৰমৰ বাবে জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত, যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াত। মোৰ পিছতে আছে বৰুৱা চাৰিআলি। সদা ব্যস্ত এই যোৰহাট নগৰখন বৰ্তমান সময়ত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেবাৰে ইয়াত মানুহ নাইকিয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু পৰিৱেশটো সৃষ্টি হৈছে এইকাৰণে কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমি যি সময়ত এই বাতৰি যুগুত কৰি আছোঁ, সেইখিনি সময়ত যোৰহাটত বৰ্তমান গৰম 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, আৰু 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গৰম হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আৰু গৰম বাঢ়িব, আৰু এইবাবে গৰম অত্যাধিক পৰিমাণত বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত যি সাধাৰণ জনজীৱন, সেই জনজীৱন ইতিমধ্যে স্তব্ধ হৈ পৰিছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰভাৱিত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে হৈছে। মই বৰ্তমান এগৰাকী ৰিক্সা চালকৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ। দাদা, গৰম যথেষ্ট পৰিছে? बहुत गरम है, बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। कितना लोग अभी कोई मिल रहा है आपको? नहीं, ऐसे रिक्शा घुमा कर आ रहा है। अच्छा, वैसे आपको कितना मिलता है एक दिन में लोग? नहीं, देखता है कि ये रोड खाली रहता है, कहाँ आदमी कोई मिलता है। दिक्कत होता है, मतलब ऐसे लोग नहीं आते हैं आपके रिक्शा पे? दिक्कत नहीं होगा। कमाएगा नहीं, खाएगा किधर से? गर्मी से तो कोई घर में से नहीं निकलता है। गर्मी के वजह से लोग घर से नहीं निकलता है। तो आपको भी भाड़ा नहीं मिलता है? नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? जब गुजारा कैसे हो जाता है आपका? क्या करेगा, जैसे तैसे करना ही पड़ेगा। आप कहाँ से है भैया? बिहार का है। आप बिहार से आके यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, आपको भाड़ा भी नहीं मिलता है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे आपको क्यों लगता है, मतलब अभी जैसे आपका भी जो अभी आपने बोला कि भाड़ा नहीं मिलने से नहीं चलता है, वैसे आपको दिक्कत क्या है, क्या समस्या होता है आपको? समस्या तो यही है कि जो कहने का मतलब जब काम नहीं चलेगा तो खाएगा क्या? फिर बाल बच्चा है, कोई अकेला है जो जहाँ पाएगा वहीं खा रहा है। वैसे इतना गर्मी क्यों बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? क्या मालूम किस लिए इतना गर्मी है ना, मतलब पेड़ काट के लोग घर बना रहे हैं, क्या इसलिए हो रहा है? ये मालूम नहीं है। लेकिन गर्मी की वजह से आपका कमाई पे वो मतलब असर पड़ रहा है? बहुत असर है। मूल समस्या क्या है आपका? क्या बताऊँ हम लोग, देखेगा एक हफ्ता और देख लेता है तो भाग जाएगा, गांव भाग जाएगा अपना। कहाँ भाग जाएंगे भाई? बिहार भाग जाएगा, क्या करेगा? जब यहाँ कमीनी नहीं होगा, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? तो इससे अच्छा घर पर चला जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ही लोग और 7 दिन नहीं आए तो आप लगता है आपको बिहार जाना पड़ेगा? हाँ, वापस जाना पड़ेगा। वहाँ जाके क्या करेंगे भैया? खेती अपना करेगा। खेती है वहाँ पे आप? हाँ, हम लोग का खेती है ना। हम लोग घर पर चावल खरीद कर नहीं खाते हैं। अच्छा, यहाँ में हम लोग ओवर टाइम में नहीं है, कोई काम नहीं है तो यहाँ पर आ गया है, नहीं तो हम लोग का खेती से अपना निमाह पार कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मतलब बिहार से आप यहाँ असम आए, इतना दूर आए,
वहाँ पे क्या काम नहीं है आप लोगों का? वहाँ काम नहीं है, हम लोग का तो कोई फैक्ट्री भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, क्या करेगा? वहाँ पे कैसा चल रहा है? नीतीश कुमार बहुत टाइम से आपका वहाँ शासन पे है। क्या करेगा नीतीश कुमार? चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता है, अपना पेट भरता है अपना। वैसे आप किसको सपोर्ट करते हैं भैया? हम लोग तो उससे अच्छा तो हम लोग तो लालू को वोट देते हैं। लालू के हम लोग जब तक है तब तक लालू के देगा, लेकिन नीतीश को नहीं देगा। लालू के बेटा कैसा लगता है तेजस्वी? वो तो अब न दिखाई देगा जो वो क्या कर रहा है, क्या करेगा। तो आपको लगता है मतलब यहाँ पे आसाम पे अभी जैसे इतना गर्मी पड़ रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहा है, आपका काम पे भी वो हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि अगर एक हफ्ता ऐसा चला तो बिहार वापस जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके गुजारा हो जाएगा? हाँ कर लेगा, हम वहीं अपना खेती में काम करेगा, अपना रहेगा, यहाँ पर नहीं आएगा, क्या करेगा। হয় এয়া আছিল এগৰাকী বিহাৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি। তেখেতে বিহাৰৰ পৰা আহি ইয়াত অসমত যোৰহাটত এনেদৰে ৰিক্সা চলাইছে আৰু তেওঁ কৈছে যে যোৱা বহু সময়ৰ পৰা যি উৎকট গৰম পৰিছে, উৎকট গৰমৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁ যাত্ৰীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আৰু যদি এনেদৰে চলি থাকিবলৈ হয় যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি এনেদৰে চলি থাকিবলৈ হয় এদিন তেওঁ আকৌ নিজৰ গৃহ ৰাজ্যলৈ উভতি যাব লাগিব। এয়া আচলতে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ, সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি, উৎকট গৰমৰ বাবে এই পৰিৱেশ হৈছে। ऐसा गर्मी तो कभी ज़िंदगी में हम लोग 1990 से ही यहाँ में रहता है, लेकिन देखा ही नहीं इतना गर्मी। इतना गर्मी नहीं देखा कभी? नहीं, कभी नहीं। मतलब क्या लग रहा है, किस लिए इतना गर्मी हो रहा है? क्या मालूम, हम लोग का समझ का बाहर है। हाँ फिर भी क्या बोलेगा, हम लोग का समझ का बाहर है। एक बार बोल दिए कि अच्छा, आप 1990 में यहाँ पे आए थे, तब कैसा था? मतलब ऐसा सड़क था, बिल्डिंग था? नहीं, वो बाईपास नहीं था, बाईपास कोई नहीं था। यहाँ पर कहने का मतलब कि ये सब जंगल झाड़ी था। इधर में वो आगे में हम लोग जंगल झाड़ी था, इतना जंक्शन भी नहीं था, इतना घर भी नहीं था। हाँ, जब अभी से लेकिन वो बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या मालूम है, ये हमको समझ का बाहर है, ये गर्मी इतना कहाँ से आ गया। अच्छा, अभी जो ये सरकार की तरफ से ये वो करता है ना, मतलब पेड़ लगाते हैं, उससे काम होगा? पेड़ लगाने से सरकार की तरफ से जो करते हैं, हाँ वो तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए। हम लोग का बिहार में लगाया है ना। हाँ, रास्ते के बगल में एकदम पेड़ लगाया हुआ है, एकदम हरियाली है एकदम। इधर तो बहुत पेड़ कम है उधर, लेकिन वहाँ पे काम नहीं है ना बिहार पे। हाँ, काम नहीं है। काम तो यही, कोई रोजी रोटी नहीं दिया बिहार का। अब लगता है तेजस्वी आ जाने से काम मिलेगा आपको वहाँ पे बिहार पे? देखिए ना, आपको वो आएगा तो क्या करेगा। वो ये आया तो ये क्या किया सब लोग जानता है। हम लोग का लालू था तो ट्रेन का भाड़ा भी कम था। अच्छा, अभी आने से ट्रेन का भाड़ा 300 में हम लोग आ जाता था। अभी 500 रुपया, 550 लगता है सिर्फ टिकट का। अच्छा भैया, एक बात बताओ, मोदी जी कैसा लगता है? हम लोग का तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी देखो आगे चल कर क्या। काहे नहीं लगता है? अच्छा, वो बड़े आदमी को बड़े बनाएगा, छोटे आदमी को क्या गिर देगा। कैसे कहाँ बड़ा आदमी को बड़ा बनाएगा? वो तो सबका साथ सबका विश्वास कर रहा है। नहीं, सबका साथ सबका विकास, वो तो गलत बात है। आपका विकास नहीं हुआ? हम लोग का कुछ नहीं दिया है। कहाँ कुछ ना दिया आपको? जनधन दिया, हाँ, उज्ज्वला दिया, कुछ नहीं दिया हम लोग को। क्या हम लोग कमाएगा खाएगा, बस वही दिया, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, आपको मिलता है ये सब जो सरकारी जो वो स्कीम है, वो मिलता है आपको? राशन वाला बस राशन मिला? हाँ, घर मिला? PMAY मिला? नहीं मिला है। आवास नहीं मिला? नहीं, वो सब कहाँ हम लोग आ रहे हैं। और ये अटल अमृत ये सब वो समझे नहीं क्या है। वो जो आपका स्वास्थ्य के लिए बीमा देते हैं, वो नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। अभी तो वो मोदी क्या धमकी देता है कि ये वोट नहीं देगा, हाँ, तो खाता नंबर बंद कर देगा, राशन बंद कर देगा, वो सब धमकी दे रहा है।
तो इसी के लिए धमकी दे रहा है, तो हम लोग नहीं गया वोट देने के लिए। हम लोग का वोट आप आज वोट देने नहीं गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसीलिए आपका ड्यूटी है ना वोट देना। ड्यूटी है, लेकिन धमकी देता है, इसी के लिए नहीं गया। आज वोट है हम लोग। अच्छा, क्या धमकी दिया आपको? वही बोल रहा है कि जो राशन पानी राशन को बंद कर देगा, आपको खाता नंबर बंद कर देगा। इसी के लिए हम लोग बोला कि बंद करने दो। हम लोग का नहीं किया, ये खाता नंबर भी बंद कर देगा तो चलेगा। ऐसा कौन बोला आपको? वही मोबाइल में देता है ना। कौन लोग देता है? ये कांग्रेस वाला लोग देता है क्या? वो कांग्रेस वाला देता है ना, क्या मोदी बोलता है कि ये देखो, जब तक वोट दो, नहीं वोट देगा तो बंद हो जाएगा। ये बंद सब हो जाएगा ऐसा बोलते हैं। तो इसी के लिए हम लोग छोड़ दिया। हम लोग जाने दो, वोट भी नहीं देगा, तुम्हारा खाता नंबर भी बंद कर लो अपना, नहीं जाएगा। हमको खाता नंबर से मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग बोलता है ना, ये बीजेपी वाले लोग, कि लालू हो गया या राहुल गांधी हो गया, ये लोग परिवारवाद करता है। हाँ, वो लोग अपना ही परिवार को देता है ना। वो जैसा लालू था, लालू का बेटा आ गया तेजस्वी। देखिए कोई है, मोदी जी का कौन है? मोदी जी तो एकदम उसका बहुत है। देखिए बड़ा आदमी को बड़ा आदमी मिलता है, छोटा आदमी को बड़ा आदमी नहीं मिलता है। अच्छा, बराबरा का दोस्ती है ना, हाँ। वो चलता है, और छोटा बड़ा का दोस्ती नहीं चलता है। तो ये बड़ा आदमी को बड़ा समझेगा, छोटा आदमी को किसी को कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। हाँ। हम लोग ये रिक्शा चला रहा है, ये काम तो नीच है। नीच कैसे हो भैया? आप कमाई कर रहे हो, इज्जत का कमी कर रहे हो। हाँ, तो ये नीच काम है, लेकिन हम लोग नीच काम नहीं है भैया। आप थोड़ी ना चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, आप पसीने का कमाई खा रहे हो। हाँ, पसीना का कमी दिखा रहा हाँ। है। यही तो बात है। आप হয়, এয়া আছিল আমি আচলতে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যোৰহাটত বৰ্তমান সময়ত যি অভাৱনীয় হাৰত গৰম আচলতে হৈছে, তাৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱিত হৈছে লোকসকল। আমি এগৰাকী ৰিক্সা চালকৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু যোৰহাটৰ নাগৰিকৰ সৈতে কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব এনজে মিডিয়া। হয়, ইতিমধ্যে যি অভাৱনীয় হাৰত গৰম বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ ফলত সকলো স্তৰৰ ৰাইজে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু পিছ পৰি ৰোৱা নাই যোৰহাটত আজি 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গৰম পৰিছে। আৰু তাৰ ফলত যি সাধাৰণ জনজীৱন, সেই জনজীৱনো ইতিমধ্যে স্তব্ধ হৈ পৰা আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ছাৰৰ সৈতে। ছাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এনজে মিডিয়ালৈ। বৰ্তমান সময়ত বিশেষকৈ যিটো মানে দেখা নাছিলোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে ইমান গৰম বাঢ়ি যোৱা, আৰু ইয়াৰ ফলত এতিয়া ৰাস্তাটো কিন্তু মানুহ দেখিবলৈ কম পোৱা গৈছে। কি ক'ব ছাৰ, আচলতে কিয় হৈছে ইমান উষ্ণতা বৃদ্ধি? মানে হঠাতে মুঠেই নহয়, এইটো এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অনিবাৰ্য পৰিণতি। আৰু এয়া মই আৰম্ভণি বুলিয়ে ভাবোঁ। দিছ ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং অফ বিগিনিং। এইটোক আমি টিপ অফ দ্য আইচবাৰ্গ বুলিহে ক'ব পাৰোঁ। মই যদি অতি চমুৱাই কওঁ, তেনেহ'লে সকলোকে সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিম যে কেনেকৈ ব্ৰাজিলৰ আমাজন অৰণ্যখন কেনেকৈ জ্বলাই দিয়া হৈছিলে। এইটো আপোনালোক সকলোৱে জানে, বা আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সোঁৱৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। আজি বেছিদিন হোৱা নাই, 1-1.5 বছৰমান হৈছে কিজানি, বা 2 বছৰমান হৈছে। ব্ৰাজিলৰ এখন কুমাৰী অৰণ্য, অৰ্থাৎ য'ত মানুহৰ পদচিহ্ন হয়তো পৰা নাছিলে, সেই অৰণ্যখনক পৃথিৱীৰ হাওঁফাওঁ বুলি কোৱা হৈছিলে। তাতেই ইমান পৰিমাণে অম্লজান তৈয়াৰ হয় যে গোটেই পৃথিৱীখনক যোগান ধৰিব পাৰে। যোগান ধৰিব নালাগে, গোটেই পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডল একেটাই চলাচল কৰে। কিন্তু আন্তৰ্জাতিক কেতবোৰ পুঁজিপতি গোষ্ঠীয়ে সেই হাবিখন কাটিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ চল চক্ৰান্ত কৰি আছিলে। অৱশেষত তেওঁলোকে ব্ৰাজিলৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিলে মানে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আচলতে গোচৰটো কৰিলে তাৰ ৰাইজে। তাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া আদিবাসী মানুহ, তেওঁলোকে ক'লে এখন আমাৰ অৰণ্য হয়, 1000 বছৰ জুৰি আমি ইয়াৰ মাজত আছোঁ, গতিকে ইয়াৰ কোনো ক্ষয় কৰা নচলিব। তো ব্ৰাজিলৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাইজৰ পক্ষে ৰায় দিলে, আৰু এই পুঁজিপতিবিলাকৰ চক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰায় দিলে। আৰু সেই ৰায় ওলোৱাৰ ৰাতি আমাজনখন জ্বলাই দিয়া হ'ল। যেতিয়া পুঁজিপতিবিলাকে জানিলে যে সিহঁতি এখন দখল কৰিব নোৱাৰিব, তেতিয়া সিহঁতি প্ৰতিশোধ ল'লে জ্বলাই দি। তো এই যে পৃথিৱীৰ হাওঁফাওঁ বুলি কোৱা আমাজন অৰণ্যখন জ্বলাই দিয়া হ'ল, হঠাতে কেইবা ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে তাৰ মানে পৰিস্থিতি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আমাৰ সকলোৰে, অসমৰ মানুহৰ মনত থাকিব লাগে, যদি নাই এই গ্ৰীষ্মৰ প্ৰচণ্ড দাবদাহৰ মাজত মই মনত পেলাই দিব লাগিব যে
বেছি দিন হোৱা নাই বাগজানখন জ্বলাই দিয়া এটা গুজৰাটী কোম্পানী গুজৰাটী বনিয়াৰ কোম্পানী অযোগ্য অপদাৰ্থ কোনো কাৰিকৰী কুশলতা নথকা তেওঁলোকক আনি বাগজানৰ এখন তৈলক্ষেত্ৰ গতাই দিছিলে অইল ইণ্ডিয়াই চাপত ৰাজনৈতিক চাপত পৰি আৰু তেওঁলোকে তাত যেতিয়া জুই জ্বলিলে তেওঁলোকে পলাই পত্ৰং দিলে আৰু তাৰ ফলত মাহৰ পিছত মাহ জুৰি কিজানি বছৰ জুৰি জ্বলি থাকিলে বাগজান গোটেই এলেকাটো গতিকে এনেকৈ পৃথিৱীজুৰি তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ বহু কাৰক আছে মই সকলোবিলাক কাৰকলৈ ইমান কম সময়ত যাব নোখোজোঁ এইটো এটা মই ক'লোঁ যে অৰণ্যবোৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে কাশ্মীৰখন 370 ধাৰা বাতিলৰ নামত বাতিলৰ পাছত কাশ্মীৰৰ প্ৰায় সকলো গছ কাটি পেলাব ধৰা হৈছে আমাৰ উত্তৰাখণ্ডৰ গছ গছনি ব্যাপক আকাৰত কটা হৈছে আদানী আম্বানী মিলি ছত্তীশগড়ৰ কুমাৰী অৰণ্যবিলাক প্ৰায় সকলো ধ্বংস কৰি পেলাইছে নদী বেছি পেলাইছে অৰণ্যবিলাক ধ্বংস কৰি পেলাইছে আৰু তাৰ লগত আমাৰ চৰকাৰী যিবিলাক প্ৰচেষ্টা অলপতে 1 কোটি গছ ৰোৱাৰ নামত এটা হ'ল আমি সকলোৱে গম পালোঁ বিশ্ব অভিলেখ কিন্তু আমি জানিছিলোঁ যে অভিলেখ সৃষ্টিৰ সেই দিনাটোতেই গম পাইছিলোঁ 1 কোটিৰ হয়তো 1 লাখ জোপা গছত টিকি নাথাকিব মই মহাবিদ্যালয়ত আছিলোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নামভৰ্তিৰ সময়ত বাধ্য কৰা হৈছিলে যে এজোপা গছ ৰুব লাগিব সেই প্ৰশাসনটো চকুত পৰিছিলে কাৰণ বহুতে সেই মুহূৰ্ততে মহাবিদ্যালয়ৰ গছ এজোপাৰ ওচৰলৈ গৈ পুলি এটাৰ ফটো এখন তুলি দিছিলে এইটো এটা অৰ্থহীন কথা আছিলে তেনেকৈ 1 কোটি গছ ৰোৱা এটা প্ৰশাসনত যে পৰিণত হ'ল আমি বুজি পাইছোঁ তো মই অতি চমুকৈ ক'ব খোজোঁ যে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব লাগিব সেইটো হৈছে নিউক্লিয়াৰ আৰ্মামেণ্ট বা আণৱিক যে অস্ত্ৰ চৰ্চা সি পৃথিৱীৰ তাপমাত্ৰা হঠাতে বহুত বঢ়াই দিয়ে বা বঢ়াই লৈ গৈ আছে যিমানবিলাক আণৱিক বোমা এতিয়া পৃথিৱীত আছে সেই সিমানখিনি ইতিমধ্যে ফুটাই পৰীক্ষা কৰা হৈছে যেতিয়া এইটো সফল বিস্ফোৰণ হয় তাৰপিছতে সেইটোক মানে সংৰক্ষণ কৰা হয় গতিকে পৃথিৱীজুৰি তাপমাত্ৰা এইবিলাক কাৰণত বাঢ়িছে কিন্তু দোষাৰোপ কৰা হয় সাধাৰণ মানুহক কাক দোষাৰোপ কৰা হয় এজোপা গছ কাটিলে সাধাৰণ মানুহজনক আমি এতিয়া আমাৰ বাৰীতে মই যিখন বাৰীত আছোঁ তাতে এজোপা ভোমৰা গছ আছিলে পুৰণি ওচৰ চুবুৰীয়াই আপত্তি কৰিলে যে ধুমুহা আহিলে তেওঁলোকৰ গাত পৰি যাব আমি কাটিবলৈ মুঠেও ইচ্ছা নাছিলে কিন্তু সেই নিজৰ গছজোপা কাটিবৰ কাৰণে মাহৰ পিছত মাহ কাবৌ কাকতি কৰি আমি কি ইননি বিননি জুৰি ইফালে ওচৰ চুবুৰীয়াই কৈ আছে গছ কাটক নহ'লে আমাৰ ঘৰত পৰিব হয়ো কথাটো পৰিবই পাৰে পুৰণি গছ কিন্তু সেই অনুমতিটো আদায়ৰ কাৰণে পইচাই খুৱাব লাগিব নে ঘুচেই খুৱাব লাগিব নে ভৰিতে ধৰিব লাগিব তদুপৰি তাৰ পাছতো সেই গছজোপা যে কাটিলোঁ এক ধৰণে চোৰাংকে বুলি ক'ব লাগিব কাৰোবাক মাতি পেলাই তেওঁলোকক আমি বহুত টকা ভৰিব লগা হ'ল নিজৰ বাৰী গছজোপা গতিকে এনেকুৱা লাগিলে গছজোপা কাটি থকা সময়ত আমি যেন অপৰাধী আমাক যেন এতিয়া পুলিচে ধৰিলৈ গুচি যাব নিজৰে ঘৰত মোৰে ককাই ৰোৱা 100 বছৰে গছজোপা কাটিবলৈও অনুমতি বিচাৰি য'ত মানুহৰ এনেকুৱা অৱস্থা আমি যদি নাওজান চুঙাজান ৰেংমা দৈয়াং বনাঞ্চলৰ ফালে যাওঁ তাৰ মাজত CRPFৰ শিবিৰ আছে নিজৰ ঘৰত নিজে ৰোৱা যিকোনো এজোপা গছ কাটিব হ'লেও বন বিভাগে একদম তেওঁলোকক হাৰাশাস্তি কৰে গতিকে সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এইটো য'ত মানে হেৰি কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ অলপতে মৰাণৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা বাইপাছটোত গছ কিমান কটা হৈছে গোৱালপাৰাত কিমান গছ মাজতে কটা হ'ল এই গোটেইবিলাক আমি দেখি আছোঁ দক্ষিণ কামৰূপত কিমান গছ কটা হ'ল সিদিনা আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ অহা আমাৰ যে ৰীমা দাস আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ৰীমা দাসে কৈছিলে যে তেওঁৰ ঘৰলৈ যোৱা ছয়গালৈ যোৱা বাটৰ দুকাষে কিমান হাজাৰ গছ কাটি পেলাই লথঙা কৰি দিয়া হ'ল গতিকে এইবিলাক বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতেই পৃথিৱীৰ লুণ্ঠনকাৰী শক্তিবিলাকে কৰিছে আৰু যাৰ বিপৰীতে এটা বিদ্ৰোহ হৈ আছে আপোনালোকে গম পায় গ্ৰেটা থুনবাৰ্গৰ নেতৃত্বত এক্সটিংশ্যন ৰেবিলিয়ন আমি নাম দিছোঁ আমি মহাবিদ্যালয়ত থাকোঁতেও যোৰহাট মহাবিদ্যালয়টো বিশ্বৰ বিলুপ্তিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিলোঁ সেইজনী গ্ৰেটাই অৱশ্যে এতিয়া আৰু ভাল কাম কৰি আছে পেলেষ্টাইনৰ আন্দোলনটো যোগ দিছে তো মই ভাবোঁ যে এই যে পৰিস্থিতি এনেকুৱা চৰম পৰ্যায়লৈ গৈছে আমি এটা চোলাৰ ভিতৰত বাস কৰাৰ নিচিনা কম বেছি পৰিমাণে আমি সকলো দায়ী যদিও আমি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব আমি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এজন নাগৰিক হিচাপে দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰোঁ আমাৰ ওপৰত এইটো জাপি দিয়া হৈছে আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু এটা পৰিৱেশ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ কোনো বিকল্প নাই এইখিনি মই ক'ব লগা ছাৰ যিহেতু আমি মানে সদ্যহতে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চৰকাৰী এটা প্ৰচেষ্টা চলিছে কিন্তু বৃক্ষৰোপণৰ ক্ষেত্ৰত যে গাঁৱৰ যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলে যদি গছপুলি ৰুৱে 10,000 কোটি টকা চৰকাৰে অনুদান দিব আপুনি নাভাবেনে এইটো এটা মানে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে চৰকাৰৰ এটা পদক্ষেপ বুলি নাই এইটো শুনাতেই ভাল কথা যে গছ ৰুব আকৌ 10,000 টকা তেওঁলোকক দিয়া হ'ব তেওঁলোকে গছজোপা যত্ন লৈ থাকিব কিন্তু মই ভাবোঁ যে টকাৰ প্ৰলোভন দেখুৱাই যে টকা 10,000ৰ লোভত আমি মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ যে আমাৰ যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ কথাই কওঁ 3,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ দৰখাস্ত দিয়ে নামভৰ্তিৰ কাৰণে সকলোৱে তেনেকুৱা এখন ফটো লগত লৈয়ে আনে তেওঁলোকে গছ গছনি ৰোৱা বুলি প্ৰমাণ দিব লাগে কিন্তু পিছৰ বছৰলৈ 3,000ৰ হয়তো 10% গছো বাচি নাথাকে গতিকে আঁচনিৰ লোভত বা মানুহক প্ৰলুব্ধ কৰি আচলতে কিমান গছ জীয়াই ৰাখিব পৰা যাব এইটো সম্পৰ্কে মোৰ কোনো ধাৰণা নাই
আৰু আজিৰ তাৰিখত সামাজিক মাধ্যমত সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে 1 কোটি গছৰ কিমানজোপা বাচি আছে অলপতে ৰোৱা আৰু এনেকুৱা ফটো আহিছিলে যে পিছদিনাই তাৰ আধাতকৈ বেছি গছ মৰি গৈছে গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা চৰকাৰে যদি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে ভাল কথা গছবোৰ যদি হয় মই ভাল পাম 10,000 টকা দি পেলাই এজোপা গছ যদি যাৱজ্জীৱন বিকশিত কৰিব পাৰে মই একো বেয়া নাপাওঁ ভাল পাম কিন্তু মই ভাবোঁ যে এতিয়ালৈকে হোৱা আঁচনিবিলাকৰ অন্তিম পৰিণতিবিলাক চাই তাত আশ্বস্ত হ'ব পৰাকৈ বা তেওঁলোকে কৰিব যিহেতু আমাৰ কৰণীয় নাই বুলি মই নাভাবোঁ মই ভাবোঁ যে এটা ডাঙৰ সামাজিক আন্দোলন কোনে গছবোৰ কাটিছে পৃথিৱীক কোনে উত্তপ্ত কৰিছে কোনে সুমেৰু গলাইছে কোনে পৃথিৱীজুৰি বানপানীৰ সৃষ্টি কৰিছে কোনে পৃথিৱীৰ সাগৰপৰীয়া দেশবিলাক পানীৰ তললৈ যাব পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো সম্পৰ্কে একো নজনাকৈ নভবাকৈ কেইটামান গছপুলি মই মোৰ চৌহদত ৰুই দিয়ে এই তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব নোৱাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ ছাৰ যিটো মই আপোনাক বেছি সময় নলওঁ মই শেষৰ প্ৰশ্নটো কৰিছোঁ বিকশিত ভাৰত আচলতে উন্নয়নৰ এটা স্বপ্ন বা উন্নয়নৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আচলতে যি বৰ্তমান সময়ত নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাসক পক্ষই হওক বিৰোধী পক্ষই হওক সকলোৱে কিন্তু মানে জনতাক এটা কথা কৈছে যে উন্নয়ন বিকাশ এই উন্নয়ন বা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ নামত বহু পৰিমাণৰ গছ গছনি কাটি পেলোৱা হৈছে কি ক'ব ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত আচলতে উন্নয়ন যেনেদৰে আমাৰ কাৰণে জৰুৰী কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত গছ বন নকটাকৈ জানো উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰি নাই এইটোৱে আপুনি ঠিক কথাই কৈছে সঠিক কথা কৈছে অপুন বৰা ডাঙৰীয়া আচলতে উন্নয়নটো কোনেওতো বিৰোধিতা নকৰে কিন্তু আমি সদায় পৃথিৱীজুৰি আমি যিবোৰ পৰিৱেশ আন্দোলনৰ কৰ্মী বুলি নিজকে ভাবোঁ আমি সদায় কৈছোঁ যে ডেভেলপমেণ্ট ইয়েছ বাট নট এট দ্য কষ্ট অফ নেচাৰ এণ্ড মেনকাইণ্ড অকল মেনকাইণ্ড বুলিও আমি ক'ব নোখোজোঁ আমি কওঁ যে সকলো জীৱ জন্তু অকল মানুহৰ কাৰণে পৃথিৱীখন নহয় গতিকে আজি এই যে বিৰাট ফ্লাইঅভাৰবিলাক হৈ আছে যোৰহাট নগৰতে আজি বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা ভোগদৈ নদীৰ পাৰলৈকে ভোগদৈ দলঙলৈকে এখন বিৰাট ফ্লাইঅভাৰৰ কথা উঠিছে উন্নয়ন ইজ ইকুৱেল টু ফ্লাইঅভাৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু হাস্যকৰ কৰুণ কথাটো হাস্যকৰো হয় কৰুণো হয় যে হাজাৰ গছ কাটি খাস্তাং কৰি আমি এটা ৰাস্তা সাজিলোঁ আৰু এখন ফ্লাইঅভাৰ সাজিলোঁ তাত আমি এখন বেনাৰ লগাই দিলোঁ গছ থাকিলে মানুহ থাকিব অথচ আমি নিজে কাটি খাস্তাং কৰিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে এই উন্নয়নটো যি উন্নয়নৰ প্ৰথম চৰ্ত হ'ব লাগিব প্ৰকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকিব লাগিব অতি সীমিত ক্ষেত্ৰত যদি গছ গছনি কাটিব লগা হয় বা পৰিৱেশ যদি ধ্বংস কৰিবলগীয়াও হয় সেইটো নৰ্মদা বাচাও আন্দোলন কৰিবলগীয়াৰ নিচিনাকৈ নহওক সোৱণশিৰি নদী বন্ধৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিবলগীয়াকৈ নহওক তাত জড়িত সকলো মানুহৰ বিৰাট জনসভা পাতি অথবা গণভোট লৈ ৰাইজৰ অনুমতি সাপেক্ষে আংশিকভাৱে ক'ৰবাত একোটা নদী বান্ধ ক'ৰবাত একেজোপামান গছ কটা ঘটিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াত একেবাৰে জনসাধাৰণক অন্ধকাৰত ৰাখি জনসাধাৰণক অজ্ঞ ৰাখি কোনোবা সবজানতা শাসকে যদি উন্নয়নৰ মানে কলকাঠি যদি ঘূৰাই তেতিয়া মই ভাবোঁ যে তাত এইটোৱে ঘটিব অনিবাৰ্যভাৱে যে প্ৰকৃতি ধ্বংস হ'ব কিন্তু প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ এই যি খাণ্ডৱ দাহ হৈছে তাৰ পৰা শাসিত কোনেও ৰক্ষা নাপায় মানে এইটো এচি কোঠা চেণ্ট্ৰেলি এচি কৰি ল'লেও নিজৰ ঘৰটো আৰু নিজৰ সকলোবোৰ গাড়ী চেণ্ট্ৰেলি এচি কৰি ল'লেও নিজৰ পায়খানাকেইটাই চেণ্ট্ৰেলি এচি কৰি ল'লেও আৰু নিজৰ কুকুৰকেইটা থকা ৰুমকেইটা চেণ্ট্ৰেলি এচি কৰি ল'লেও এই ভয়ংকৰ দাবদাহৰ পৰা কিন্তু কোনো ৰক্ষা নাপাব এই তাপমাত্ৰাই সকলোকে কিন্তু পুৰি চাৰখাৰ কৰিব এইটো মই এজন পৰিৱেশ কৰ্মী হিচাপে সাৱধানবাণী শুনাব বিচাৰিছোঁ হয় আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰিলোঁ যোৰহাট নগৰীত বৰ্তমান সময়ত কিদৰে অতিমাত্ৰা গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত সাধাৰণ জনজীৱনত ব্যাপক আচলতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰাস্তাত এগৰাকী ৰিক্সা চালকৰ সৈতে যে সেইজন ৰিক্সা চালকৰ কি সমস্যা আছে তেওঁ যদি ভাড়া নাপায় এটা দিনৰ ভাড়া নাপায় তেওঁ কি সমস্যা হ'ব পাৰে এই গৰমৰ বাবে আৰু আমি সমান্তৰালভাৱে কথা পাতিলোঁ যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ছাৰৰ সৈতে যে এই যি অভাৱনীয় হাৰত আচলতে উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে গৰম পৰিছে ইয়াৰ কাৰণ কি আৰু ছাৰে ইতিমধ্যে তেখেতে বিভিন্ন ইয়াৰ লগত আনুষংগিকভাৱে জড়িত বিষয়সমূহ আমাৰ সৈতে তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে আপোনালোকে কি ভাবে আচলতে কিহৰ কাৰণে এই গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে কিহৰ কাৰণে এই অভাৱনীয় হাৰত আচলতে ইমান গৰম পৰিছে সেয়া নিৰ্বননীকৰণৰ কাৰণে ফ'ৰলেনৰ বাবে আচলতে ৰাস্তা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে যি ব্যাপক হাৰত গছ কাটি দিয়া হৈছে সেই গছ কটাৰ কাৰণে নে অন্য কিবা কাৰণ আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে এই প্ৰতিবেদনটো মই সপোন বৰাই কঢ়িয়াই আনিলোঁ আৰু মোক সহযোগিতা কৰিলে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নয়ন বৰাই আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰতিবেদন ভৱিষ্যতেও চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনজে মিডিয়া